اس سمے میں موجود ہوں کہ ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں، جس گاؤں کا نام ہی پہلے کچھ عجیب سا لگتا ہے، تو وہیں پہ بات کروں میں اب یہاں کے لوگوں کی، یہاں کی جو آبادی ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ جب لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ جو ہماری سرکاری زبان ہے اردو، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ ان پڑھ رہے ہیں۔ 15-18 گھرانوں پہ مشتمل یہ جو آبادی ہے، یہاں پہ یہ جو گاؤں ہے، یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں۔ سڑکوں کی بات کرے تو سڑکیں ہے نہیں، بجلی کی بات کرے تو بالکل بھی ہے نہیں، وہیں پہ پانی کی جل شکتی کی بات کرے تو ہے نہیں، جبکہ ایک نالا بہتا ہے، رومشی نالا، ان کے سامنے سے یہاں پہ ایک رومشی نالا بھی بہتا ہے، لیکن یہ لوگ پانی سے محروم رکھے گئے ہیں، جبکہ وہاں سے نعرہ ہے کہ ہر گھر جل نل اور گھر گھر نل پہنچنا چاہیے۔ وہ نل کہاں ہے؟ اگر پانی اتنا نزدیک ہے تو آج تک پانی ان کو نہیں پہنچایا گیا ہے، پینے کا پانی انہیں فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ پانی کے لیے انہیں گھنٹوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ وہی بجلی، وہ کوئی لکڑی لاتے ہیں جو مخصوص ایک لکڑی ہوتی تھی جس سے گھر روشن ہوتا تھا، وہی لکڑی جلاتے ہیں آج اور شام کو اپنا گزارا کرتے ہیں۔ یہاں پہ بالکل بھی کوئی سویدھا نہیں ہے، بالکل بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا سرکار سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ پلوامہ کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ ڈسٹرکٹ پلوامہ کے ساتھ اگر انہیں جوڑا جائے، ایک روڈ آتا ہے، وہ خالی محض یہاں سے 15 منٹ تک کا انہیں سفر کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ ایک جنرل روڈ سے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اب ان کو رکھا گیا ہے شوپیان ڈسٹرکٹ کے ساتھ، میٹر دور جانا پڑتا ہے، جنگل میں جا کے، کہ جنگل سے گزر کر انہیں شوپیان ڈسٹرکٹ جانا پڑتا ہے۔ وہی میں نے سنا ہے کہ جب یہ راشن لاتے ہیں تو اس کے لیے انہیں 5-6 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ راشن ڈپو بھی نہیں ہے، یہاں پہ میڈیکل فیسلٹی بھی نہیں ہے، پرائمری سکول ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ پرائمری سکول تب کھلتا ہے جب یہاں سے یہ برف ہٹے گی۔ برف تو قریباً کم سے کم یہاں 6 مہینے رہتا ہے، 6 مہینے کے بعد سکول کھلنا، پھر ماسٹر کو کہاں سے آنا وہ انیواری ہے، وہ اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ شاید یہاں پہ بچے پڑھتے بھی ہوں گے، نہیں پڑھتے ہوں گے۔ سرکار نے بہت ساری فیسلٹی رکھی ہے ان لوگوں کے تئے، بہت ساری یہ جو ہے سکیمز سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے سوشل کاسٹ، سوشل ٹرائب اور خاص کر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے سرکار نے کئی ایک یہ جو ہے سکیمز رکھے ہیں۔ ان سکیمز کا فائدہ لینے کے لیے یا ان سکیمز کو اویئر کرنے کے لیے یہاں پہ آج تک کوئی نہیں آیا ہے۔ سرکاری مشینری کا کوئی بندہ یہاں پہ، یہی سنا، عوام کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں آتا ہے۔ کنسرن VRW کو یہاں پہ آنا چاہیے تھا، وہ بھی یہاں دیکھا نہیں گیا ہے۔ وہیں پہ پٹواری حلقے کی بات کریں، پٹواری ریونیو ریکارڈ تو اس کے پاس ہوگا، اس حوالے سے یہاں پہ پٹواری ہمیں نہیں ملا ہے۔ وہیں پہ بات کریں واٹر سپلائی اسکیم کی کہ کیوں انہیں پانی آج تک فراہم نہیں کیا گیا ہے، یہ PHE جل شکتی ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک سوال ہے۔ اس سوال کا ہم ان سے جواب مانگتے ہیں کہ یہاں پہ آج تک انہیں پانی، پینے کا پانی کیوں فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ انہیں جینے کا حق نہیں ہے، جو ان کو تمام سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ ریونیو ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ان کا اندراج ہوگا، لیکن فیسلٹیز کی اگر وہیں پہ بات کریں تو وہ نہیں ہے۔ وہیں پہ ڈویژنل کمشنر کشمیر سے ان لوگوں کی فریاد ہے، LG انتظامیہ سے ان لوگوں کی فریاد ہے کہ آج، اور یہ جو ڈیلیمیٹیشن پروسیس ہے اس کے جو چیئرمین ہے، اس کے جو ہیڈ ہے، ان سے ان لوگوں کی فریاد ہے کہ ہمیں پلوامہ کے ساتھ رکھا جائے تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ اسی طریقے سے گزر بسر ہو سکے جس طرح سے عام انسان کی زندگی گزر بسر ہوتی ہے۔ ان بچوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں سے پتہ نہیں کون لوگ آئے ہیں، کیونکہ آج تک انہیں چاہیے تھا کہ یہاں پہ آئے اور دیکھے کہ یہاں پہ حالات کیسے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نذیر احمد ہے جی نذیر صاحب، یہ بتائیں اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ نام ہے گانڈا والی، اچھا، ڈسٹرکٹ شوپین کے ساتھ ہے یہ، لیکن ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے ہمیں گورنر صاحب سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ ہمیں اگر پلوامہ کے ساتھ جوڑا جائے تو یہاں سے 10 منٹ لگتے ہیں ہمیں روڈ تک، تو ہمیں سب فیسلٹی مل جائیں گی۔ اگر ہم شوپین کے ساتھ رہے تو کوئی فیسلٹی ہم کو نہیں ملے گی، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ سکول ہے، نہ کوئی ہسپتال جانے سکول تو میں نے دیکھا یہاں پہ ہے تو، لیکن شوپین سے آتا ہے، یہ کلر سے آتا ہے ماسٹر، وہ 12 بجے 10 بجے یہاں پہنچے گا۔ اگر آ گیا یہ رومشی نالا دیکھتے ہیں آپ، اگر آ گیا یہ تو وہ بھی نہیں آ پائے گا۔ پھر ہمارے بچے ایسے در بدر پھرتے رہتے ہیں،
खेलते रहते हैं, क्या करेंगे, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर यहाँ कोई डिलीवरी केस हो जाता है तो हम किलर वो चारपाई बनाते हैं, उस पर उठा कर ले जाते हैं। पर साल भी एक यहाँ की ये आदमी है, इसकी औरत यहाँ डेथ होगी, छोटे छोटे बच्चे थे, नहीं ले जा पाए, बर्फ़ ज़्यादा थी, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आ सका, ना हो मेरा श्रम कार्ड है, ना मेरा कोई लेबल कार्ड है, कोई कुछ फैसिलिटी हमको सर नहीं है। अब गवर्नर से हमें ये मुद्दबाना अपील है कि अगर हम पर भी नज़रसानी की जाए तो हम भी किसी इंसान के साथ मिले जुड़े। अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान तो दी थी, लेकिन हम बोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें बोलने वाला कोई आज तक आपके बगैर यहाँ कोई हमें नहीं देखा, ना कोई मीडिया वाला आता है, ना कोई कुछ आता है। वोट मांगते हैं, फ़ोन किसी को कर देते हैं, हमें वोट डालना है, जाते हैं किलर में, हम शाम के टाइम पहुंचते हैं, वहाँ से स्टाफ ख़त्म हो जाता है, हमको वोट भी डालने का कोई मौका नहीं मिलता, कोई फैसिलिटी हमको नहीं है सर। अच्छा ये बताइए, आज तक सरकारी मशीनरी की तरफ से जो सरकारी सिस्टम है, हमारे जो आला अफसरान है, कोई सरकारी मुलाजिम यहाँ पे देखने को कभी मिला? सर अगर कोई आया होता तो हम भी बोलते, इसलिए हमारी ज़बान बंद हो गई कि हम उर्दू भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि जब कोई आया ही नहीं। आप हमें अजीब सा लगता है कि आप हमारे सामने खड़ा है। सबों को मिले हैं राशन कार्ड में, या ये जो आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, इलेक्शन कार्ड होता है, या ई श्रम कार्ड जो नया नया निकला है, या वही जो हेल्थ ये जो इंश्योरेंस के लिए जो कार्ड दिया जाता है, वो गोल्डन कार्ड, वो मिला है? कोई कार्ड आप लोगों को आज तक मिला है? वो नहीं, आधार कार्ड है हमें, लेकिन ये राशन कार्ड भी है और ये श्रम कार्ड है या वो गोल्डन कार्ड है, हमें कोई ना कोई इतला देता है ना हमें है। ना बोलते हैं नरेगा के वो कार्ड बनते हैं, वो भी हमको नहीं है। जब कोई आता ही नहीं, ना कोई वेलडब्ल्यू आता है, ना कोई पटवारी आता है, हमारे पास कुछ नहीं आता जनाब जी, ऐसे छोड़ दिए हैं जंगल में, पता नहीं। गवर्नमेंट हमको याद भी करती है, हमको पता भी है इस गांव का नाम कहीं है या नहीं है, कि ना हमें ने रखा है ये नाम। अच्छा वहीं पे आपने कोविड का नाम सुना है, कोविड वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे कोई टीम आज तक आई है? सर हमें पता ही नहीं कोविड क्या होता है, क्योंकि हमें खबरों में सुनते हैं कोविड, हमें इसको कोई इल्म नहीं है, ना कोई मास्क पहनता है, ना कोई कुछ, क्योंकि हमारे पास कोई अदलिया आता ही नहीं, कोई डॉक्टर आता ही नहीं। अच्छा। जाते हैं संगरवनी में या फखरपुरा में या कहीं और जाते हैं, बोलते हैं आप मास्क पहनो, हम ये पहनते हैं उसी टाइम उसके बरकस हम ना मास्क, हमारे पास कोई अदलिया आता ही नहीं। कोई नंबरदार आपने यहाँ पे मुंतखब कोई किया? नहीं सर, नंबरदार है जम पथरी का, वो यहाँ आता ही नहीं। पहले आते थे तो बस यही जिसको ज़मीन मलकी थी, ज़मीन थी, उसका वो मालिया उठाते थे, तो बस उससे वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया। ना हमें पता चौकीदार है, ना हमें पता नंबरदार है, ना हमें कुछ पता है। मास्टर को देखा है स्कूल में? मास्टर आता है स्कूल में सर, जब ये सैलाब आ जाता है तो वो भी बेचारा बैठ जाता है, तो बच्चे ऐसे दर बदर फिरते हैं। हमारे कुछ बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो बड़े तो उतने है नहीं। ना कोई राशन डिपो या गैस वगैरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा? राशन डिपो, ये राशन कहाँ से लाते हैं आप? सर राशन आते हैं जम पथरी से, लेकिन यहाँ से ये नाला क्रॉस करना पड़ता है, फिर जंगल क्रॉस करना पड़ता है। एक आदमी हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जंगल में जानवरों का खतरा है, तो हम यहाँ से उधार बांटते हैं एक दूसरे को। जब 10 घरों को चावल ख़त्म हो जाता है तो फिर हम जमा होकर जाते हैं वो राशन लाने के लिए। तो वैसे यहाँ राशन हमको ना कोई मिलता है ना कुछ है। हमारे वही पुरानी ज़िंदगी बोलते थे, आज से 100 साल पहले जो ज़िंदगी बसर करते, ठीक, हम आज वही ज़िंदगी बसर। तो इसका मतलब यह है कि आपकी उम्र अभी कितनी होगी? अगर आपकी उम्र की बात करें, 55 साल में आपने कभी ये ज़िला इंतज़ामिया शूपिया की नोट्स में लाया है कि इस तरह से हमारे मसाइल है? क्या उन्होंने आपके मसाइलों को एक तरफ करके रखा है? सर हमारे पास कोई जब आया नहीं, कोई मीडिया वाला नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, कोई मांगे पूरी करने के लिए आया ही नहीं, तो हम किससे मांग पूरी करवाते? आज आप हमारे सामने आ गए, तो यही अपील है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट शोपियां के साथ रहेंगे तो हमारी नस्लें ऐसे ही ख़राब हो जाएंगी। अगर हमें डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ जोड़ा जाए, हमारी मोहतबाना अपील यही है, गुजारिश यही है कि हम भी इस अंधेरे से निकलें और किसी आदमी की चेहरा को हम भी देख सकें। अगर शोपियां के साथ रहे तो हमारे लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। चलिए, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह यहाँ लोगों को कई एक मुश्किलातों का सामना है। हमारे साथ एक और साथी इस समय जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए भाईजान, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सजाद है जी। सर आप बात कर रहे थे राशन कार्ड जो आपको है वो हमें है, लेकिन जो यहाँ पे सब जो लोग हैं वो मजदूरी करते हैं, उनको राशन कार्ड भी मुलाजिम की चंदी रखी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे
कितने सारे बुजुर्ग हैं, इनको भी वो मुलाजिम की चंदी है। एक अगर मुलाजिम होगा भी 1000 उनके साथ 10 बंदे हैं, वो क्या कर सकते हैं। जी सर, और हमारी अब यही गुजारिश है कि हमें डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ हम जाना चाहते हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ सेलेक्ट कीजिए। 6 साल की बात है, यहाँ कुछ मकान आग लगी थी, उन मकानों को तो हम थाने पे गए थे किलर में, तो उन्होंने बोला कि आपको राजपुरा में है। जब हम वहाँ जाते हैं वो बोलते हैं आप डिस्ट्रिक्ट शोपियान के साथ है, वहाँ जाओ। यहाँ कोई नहीं आया, वो एम्बुलेंस भी वो नहीं आ सकी, गाड़ी जो पानी की कोई भी चीज़ यहाँ नहीं आ सकी। उसने भी वो मकान यहीं पे है, 3 बाई के 3 मकान वो भी जल गए थे। उस बार भी हमने बहुत कुछ किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप पुलवामा के साथ हो, पुलवामा बोल रहे आप शोपियान के साथ हो। हम बीच में दोल मील में लगे हैं। अब हमारी ये गुजारिश डीसी साहब से है, पुलवामा से भी और शोपियान से भी, हमें मेहरबानी करके डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ भेज दी। चलिए जी, आपका शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, ये थे यहाँ के हालात जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अब इंतज़ार इस बात का रहेगा कि क्या वाकई इंतज़ामिया हरकत में आके यहाँ आए और यहाँ पे देखे लोगों की जो डिमांड है कि इन्हें ज़िला पुलवामा के साथ जोड़ा।